by watering the plant, Tulsi plant. भारत माता की, भारत माता की, जोराಗಿ ಘೋಷಣೆ, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ಇವತ್ತು ಜುಲೈ 4 ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮೃತಿ ದಿನ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮತ್ತೆ ಭಾರತ್ ಮಾತೆಯ ಭಾವಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ದೀನದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಮತ್ತು ಶ್ಯಾಮ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುಖರ್ಜಿರವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಘೋಷಣೆ ಅದೇ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿರವರಿಗೆ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿರವರಿಗೆ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ಬಂಧುಗಳೇ, ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಭಾರಿಯಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದಂಥ request Dr. Radha Mohan Das Agarwal ji to address the gathering. Radha Mohan Das Agarwal ji ರವರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೊದಲ ಭಾಷಣ ಅವ್ರದ್ದಾಗಿದೆ. भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक प्रदेश की इस विस्तारित प्रदेश कार्य समिति की बैठक में हम सब के बीच में उपस्थित हम सब के पिता तुल्य कर्नाटक भाजपा राजनीति की संरक्षक, आज कर्नाटक में भाजपा जितनी मजबूत है और जिस प्रकार से हमने कर्नाटक की राजनीति में अपना प्रमुखतम स्थान बनाया है, उसके शिल्पकार कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री श्रद्धेय BS येदियुरप्पा जी, कर्नाटक भाजपा के नौजवान, ऊर्जावान, व्यवहार कुशल, संघर्षशील और एक सफल रणनीतिकार, बहुत नौजवानी में जिनको प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व दिया गया और मुझे ये कहने में कोई भी संकोच नहीं, अंदर से खुशी का एहसास होता है। पिछले 3-4 महीनों से 15 फरवरी को मैं इस कर्नाटक में पहली बार आया था और आज जून का महीना है। जिस नौजवान के साथ काम करके मुझे बहुत खुशी हुई, जिसकी रणनीतिक चतुराई को मैंने देखा है,
जो अहंकार रहित व्यक्तित्व के साथ बड़े कार्यकर्ताओं को इज्जत और छोटे कार्यकर्ताओं को प्यार दे करके पूरे संगठन को जोड़ करके चलता है, जिसके नेतृत्व में हम लोगों ने इस लोकसभा चुनाव में एक ऐतिहासिक विजय प्राप्त की है, ऐसे हमारे नौजवान प्रदेश अध्यक्ष प्रिय विजेंद्र येदुरप्पा जी, मंच पर उपस्थित कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री, बेंगलुरु रूरल के पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रद्धेय श्री सदानंद गौड़ा जी, मंच पर उपस्थित कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री, बेलगावी लोकसभा से ऐतिहासिक मतों से जिन्होंने विजय प्राप्त की है, सम्मानीय श्री जगदीश शेट्टार जी, मंच पर उपस्थित केंद्रीय श्रम एवं लघु मध्यम उद्योग राज्य मंत्री, पहले उडुपी से सांसद रही हैं, आज बेंगलुरु रूरल से जिन्होंने ऐतिहासिक मतों से विजय प्राप्त की है, बहन शोभा करंदलाजे जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव, ऊर्जावान नौजवान कार्यकर्ता, ओजस्वी वक्ता और हमारे नवनिर्वाचित कर्नाटक विधान परिषद के सम्मानित सदस्य माननीय श्री सी.टी. रवि जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पूर्व कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष, मैं उस समय कर्नाटक तो नहीं आता था, लेकिन मैंने सुना है और जाना है, प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए बड़ी मेहनत और शिद्दत के साथ मैं समझता हूं कि इनके कामों से विजेंद्र येदुरप्पा भी प्रेरणा ले सकते हैं। ऐसे नौजवान पूर्व अध्यक्ष माननीय श्री नलिन कुमार कटील जी, मंच पर उपस्थित, उम्र तो ज़्यादा है लेकिन जोश नौजवानों का है। इस उम्र में भी जब हम लोगों ने उनसे आग्रह किया, हमारे बीच में नारायण स्वामी जी कहीं हैं या नहीं हैं, दिख तो नहीं रहे। नारायण स्वामी जी पूर्व मंत्री हुआ करते थे, चित्रदुर्गा से सांसद थे। और मित्रों, मैं इस बात को जरूर बताऊंगा, राजनीति में जिसको टिकट नहीं मिलता, पूरे देश में क्या क्या करता है और विशेष रूप से कर्नाटक में क्या क्या करता है, लेकिन मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, मैं नारायण स्वामी को यहां देख तो नहीं रहा। नारायण स्वामी इस प्रदेश के नहीं, देश के अकेले सांसद थे जो अपने साथ कारजोल जी को लेकर के आए, जिन्होंने मुझसे कहा, डॉक्टर साहब मैं भी टिकट मांग रहा हूं, लेकिन अगर मुझे टिकट नहीं दीजिएगा तो मेरे नौजवान मित्र गोविंद कारजोल को दीजिएगा, मैं पूरी ताकत से गोविंद कारजोल को जुनाने के लिए लगूंगा। ऐसी ऊर्जा, ऐसा उत्साह मैंने बहुत कम लोगों में देखा है। ऐसे हमारे सांसद माननीय श्री गोविंद कारजोल जी, मंच पर उपस्थित इस प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री, हमेशा मुस्कुराते रहने वाले, कोई भी काम किया जाए करने को हमेशा तत्पर, किसी काम के लिए जिनके मुंह से कभी नहीं नहीं निकला है। पेशे से डॉक्टर हैं, इसलिए भी मुस्कुराते होंगे। हमारे छोटे भाई माई अश्वत्थ नारायण जी, वरिष्ठता के क्रम में एक नाम मैं भूल गया, क्षमा चाहूँगा। माननीय अशोक जी, मुझे पहले नाम लेना चाहिए था। अपने अनुभवी विधायक और कर्नाटक की विधानसभा के ऊर्जावान नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री आर अशोक जी,
मंच पर बैठे हुए पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, बेलारी से जिन्हें हम लोगों ने चुनाव लड़ाया था, माननीय श्री रामलू जी, कोर कमेटी के सम्मानित सदस्य, बेंगलुरु रूरल के जो संयोजक रहे, जिनके संयोजन में हम लोगों ने पूरे बेंगलोर की सबसे ऐतिहासिक जीत प्राप्त की है, माननीय श्री निर्मल कुमार सुराना जी, हम लोगों के सामने बैठे हुए अपने मैसूर के सम्मानित राजा, नौजवान हैं, ऊर्जावान हैं, बड़ी आशा से हम लोगों ने टिकट दिया था। मैं जिनके कार्यक्रम में गया था, पहली बार जिनका मैंने इंटेलेक्चुअल्स के बीच में संबोधन सुना था, और मुझे अंदर से बहुत खुशी हुई थी। जो व्यक्ति कभी भी राजनीति में नहीं था, अचानक जिसने हम लोगों ने आग्रह किया कि आपके परिवार ने इस कर्नाटक के विकास में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है, समय आ गया है कि आप पुनः अपने उस पारिवारिक भूमिका को लेकर के सामने आए, जिन्होंने अपनी सहमति दिया और हमने मैसूर से ऐतिहासिक मतों से विजय प्राप्त किया है। माननीय श्री यदुवीर जी, हमारे राज्यसभा के सांसद माननीय श्री लहर सिंह जी, हमारे उडुपी से माननीय सांसद और काउंसिल में पूर्व नेता एमएलसी रहे हैं माननीय श्री कोटा विश्वेश्वर जी, कोटा पुजारी जी, कोटा विश्वेश्वर पुजारी जी, हमारे बीच में सिमोगा, मैंने कहा था सूची बना के दे दीजिए, सिमोगा से बहुत लोकप्रिय सांसद, मैं स्वयं सिमोगा 2 बार गया हूं। सांसद जब पुराना होता है तो धीमे धीमे उसका व्यवहार बदल जाता है, अहंकार आ जाता है, लेकिन अहंकार रहित राजनीति अगर किसी से करना सीखना हो तो हमें राघवेंद्र से सीख लेना चाहिए। ऐसे सिमोगा के नौजवान सांसद भाई श्री BY राघवेंद्र जी, सम्मानीय श्री PC गद्दीगावदर जी, सम्मानीय मैं देख सकता हूं राजा अमरेश्वर नायक जी यहाँ बैठे हैं, बहुत सारे विधायक यहाँ बैठे हैं। ऐसे सारे सम्मानित विधायकगण, कोर कमेटी के सभी सम्मानित सदस्य बंधुओं, कर्नाटक भाजपा के राज्य इकाई के सभी सम्मानित पदाधिकारी बंधुओं और विभिन्न जिलों से आए हुए विभिन्न स्तर के पदाधिकारी, कार्यकर्ता बंधुओं और सभी मोर्चा के प्रदेश और विभिन्न जिलों के सम्मानित अध्यक्षगण और पदाधिकारी बंधुओं, आज का दिन हम सब के लिए गर्व करने का दिन है, गौरव करने का दिन है, उत्साह का दिन है, हंसी खुशी का दिन है। जो विजय हमने ऐतिहासिक प्राप्त की है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, माननीय BS येदियुरप्पा जी के नेतृत्व में प्राप्त की है, उस विजय को मनाने का दिन है। इस मंच से मैं आप सारे कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी की ओर से, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की ओर से और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा की ओर से हार्दिक बधाइयां देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। यह पूरा देश कर्नाटक के भाजपा के कार्यकर्ताओं का ऋणी है, जिसने विपरीत परिस्थितियों में, कांग्रेस की सरकार थी यहाँ, फिर भी ऐतिहासिक तरीके से जिता करके अपने सांसदों को दिल्ली तक पहुंचाने का काम किया है और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया है। आप सबको देश के 11 करोड़ भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। इतनी हल्की ताली, इतने मक्खन लगाया मैंने आपको, कम से कम अपने लिए तो आप लोगों को तालियां बजा लेनी चाहिए। यह कार्यकर्ता अगर नहीं होते
या आप कार्यकर्ताओं की फौज अगर नहीं होती, आपने अगर समर्पित भाव से काम न किया होता, आपने अगर संगठन के प्रति पूरी निष्ठा न दिखाई होती, तो यह मंच पर बैठे हुए लोग भारतीय जनता पार्टी को जिता करके नहीं ला सकते थे। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, यह जीत अगर किसी की है तो आप सभी कार्यकर्ताओं के मेहनत की है, निष्ठा की है, समर्पण की है। जो खून और पसीना आपने बहाया है, उस खून और पसीने की है। मित्रों, यह कोई छोटी मोटी जीत नहीं है। देश के माहौल को आप जानते हैं। उस सारे माहौल के बीच में एक ऐसे प्रांत में जहां कांग्रेस की सरकार चल रही थी, जहां 2023 के चुनाव में मुझे स्वीकार करना चाहिए, आप बुरी तरह पराजित हुए थे। सिर्फ 66 विधायक जीत करके आपके आए थे। मैं बहुत खुशी का महसूस करता हूं, आपने उस हार जी को अपने लिए चुनौती बनाया। आपने तय किया 2023 में जो मेरा अपमान हुआ, जो मेरी पार्टी का अपमान हुआ, 2024 का लोकसभा चुनाव आएगा तो भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता उस अपमान का बदला लेगा। और मैं आपको बधाई देता हूं, आपने वह बदला लेकर के पूरे देश को दिखाया है। आपने सिर्फ 19 सांसद नहीं जीते हैं। 2023 के चुनाव में मैं अभी रास्ते में विजेंद्र जी से पूछ रहा था, वर्तमान असेंबली में कांग्रेस के कितने विधायक हैं। माननीय विजेंद्र जी ने बताया 136, 136। हमारे विधायक 66 थे, जेडीएस के विधायक 19 थे। हम कुल मिलाकर अगर जोड़ लें तो 85 थे। और आपकी मेहनत से मित्रों आज ये सफल हुए हैं हम इस बात में कि वह कांग्रेस जो 1923 की विधानसभा चुनाव में 136 सीटें जीत करके लाई थी, जेडीएस और भाजपा मिलकर के 85 सीट पर आए थे। आज आपने कांग्रेस को 136 सीट से ढकेल करके 85 सीट पर पहुंचा दिया है। आपको गर्व होना चाहिए। पिछली कर्नाटक के चुनाव में लोकसभा के 139 सीट्स, 120 सीट्स पर भाजपा और 17 सीट पर जेडीएस, 139 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपके प्रत्याशियों ने विजय प्राप्त की है और कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ 85 सीट पर जीत चुकी है। मतलब क्या है इसका? मतलब इसका यह है कि सरकार 2023 में जो जनता के मत से बनी थी, 2024 में कर्नाटक की जनता ने उस सरकार को नकार दिया है और उस सरकार के खिलाफ मतदान किया है। राजनीति में अगर कोई नैतिकता होती, राजनीति में अगर कोई ईमानदारी होती, राजनीति अगर सिद्धांतों के आधार पर हो रही होती, थोड़ी सी भी शर्म कांग्रेस पार्टी के अंदर बची होती, तो जो ऐतिहासिक पराजय कांग्रेस की कर्नाटक के भीतर हुई है, उत्तर कर्नाटक के मुख्यमंत्री को स्वतः ही अपनी सरकार का इस्तीफा गवर्नर के पास दे देना चाहिए था। उन्होंने दिया नहीं। इस मंच से मैं मांग करता हूं, कर्नाटक सरकार लोकसभा में बुरी तरह हार चुकी है और कर्नाटक सरकार को एक क्षण भी सरकार में बने रहने का अधिकार नहीं है। लोकतंत्र यह मांग करती है कि सिद्धारमैया अपने पद से इस्तीफा दें, इस प्रदेश में पुनः चुनाव हो और हम ऐतिहासिक मतों से जीत करके इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं। और अगर नहीं देंगे मित्रों तो बहुत चिंता मत करिएगा। आपने देखा कर्नाटक की जनता को कितने प्रकार का लालच
कर्नाटक की सरकार ने देने का काम किया। महिलाओं को 3,000 रुपए बांटे, डिप्लोमा धारकों को 2,000 रुपए बांटे, डिग्री होल्डर्स को 3,000 रुपए बांटे, बस में यात्रा फ्री कर दी, 200 यूनिट बिजली फ्री कर दी, 5 किलो अतिरिक्त राशन दे देंगे ऐसी घोषणा कर दी। उसके बावजूद लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 51.66%, 51.66% वोट मिले हैं और कर्नाटक की कांग्रेस को सिर्फ 45% वोट मिले हैं। जनता का बहुमत आज कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के साथ है और हर दिन जब तक वो सत्ता में बने रहेंगे इनकी लोकप्रियता घटती रहेगी। और अगर 4 साल बाद चुनाव हुआ तो इस मंच से मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, कर्नाटक की विधानसभा में कांग्रेस के विधायक खोजने पर नहीं मिलेंगे। यह प्रदेश कर्नाटक को आने वाले चुनाव में बुरी तरह से हराने वाला है। मैं दूसरी बधाई दूंगा आपको, आपने अपनी कार्यशैली में संघर्ष का काम किया है। मैं कर्नाटक चुनाव के बाद तो नहीं आया, लेकिन कर्नाटक से रुचि होने के नाते खबरें पढ़ता रहा हूं और मैं बधाई दूंगा विजेंद्र जी को, विजेंद्र जी की सारी टीम को, अशोक जी को, अश्वथ जी को, रवि जी को। आज कर्नाटक भ्रष्टाचार के चंगुल में आ चुका है। आप सब ने जितनी मजबूती से उस भ्रष्टाचार के खिलाफ बिगुल बजाया है, जितनी मजबूती से आपने आंदोलन खड़ा किया है और आपने मजबूर किया है कर्नाटक के एक मंत्री को, नागेंद्र नाम था उनका शायद, आपने मजबूर किया है कांग्रेस का एक मंत्री आपके आंदोलन के नाते इस्तीफा देने को मजबूर हुआ है। आज इस मंच से मैं आप सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनके संघर्ष के लिए हार्दिक बधाई देता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं और हार्दिक बधाई देता हूं। आज अखबार मैंने खोलकर पढ़ा, पूरे अखबार में एक ही खबर है, एक मुख्यमंत्री ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए गांव की एक अविकसित जमीन के बगले में करोड़ों करोड़ की विकसित जमीन मैसूर में ले ली। मैसूर के सांसद जी हम लोगों के बीच में बैठे हैं। अब आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम करते हैं सांसद जी, आपका काम है आपके सड़कों पर चलने वाले आंदोलन का उद्घाटन करने के लिए, इससे बड़ा कोई मौका नहीं हो सकता है। मामला मैसूर का है, इसलिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष से मैं आग्रह करूंगा, माननीय सांसद जी के नेतृत्व में एक मजबूत संघर्ष समिति बनाई जाए। इस प्रदेश के हर जिले में, इस प्रदेश के हर मंडल में, हर तालुका और हर पंचायत में हम कर्नाटक के इस मुख्यमंत्री के 4,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष करेंगे, बिगुल बजाएंगे और इनको इस्तीफा देने के लिए मजबूर करेंगे। जब तक यह इस्तीफा न दे तब तक हमारा आंदोलन नहीं रुकेगा। आज जब अपना प्रस्ताव आप पारित करें, मुझे नहीं मालूम है, मुझे पूरे दिन रुकना था, लेकिन दिल्ली में चूंकि आज एक इमरजेंसी बैठक 7 बजे बुला ली गई, मुझे जाना पड़ रहा है। कल लौटकर सुबह मैं फिर आऊँगा, जिन लोकसभा की बैठकें लेनी है हम लोग लेंगे। मेरा आपसे आग्रह है कि आप एक प्रस्ताव पारित करिए और बहुत साफ निकल करके यहाँ से संदेश जाए कि इस भ्रष्ट मुख्यमंत्री को एक क्षण भी भ्रष्टाचार के नाते और बुरी तरह चुनाव हारने के नाते अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहने का किंचित अधिकार नहीं है। जब तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस मुख्यमंत्री को इसके पद से हटा नहीं लेंगे, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। मित्रों, कुछ चीजें आपको जाननी चाहिए। एक नकारात्मक नैरेटिव इस देश में बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
हमें बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 400 सीटों का दावा करके लाई थी और 240 सीटों पर टिक गई। हमारे कार्यकर्ता भी बहुत बार भ्रम के शिकार हो जाते हैं। हम भी न तो सत्य जानने का प्रयास करते हैं और न ही सत्य को प्रचारित करने का काम करते हैं। हम कार्यकर्ताओं की एक कमी है, हम भावुक लोग हैं, हम छली नहीं हैं, हम कपटी नहीं हैं, हम षड्यंत्र नहीं करते। हमारी सोच सकारात्मक है। माहौल निगेटिव बनता है तो हम मजबूती से उसका मुकाबला नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत बार न तो कोई हमें सत्य बताता है और न ही हम सत्य जानने के बाद सड़कों और गलियों में उस सत्य के लिए संघर्ष कर पाते हैं। इसलिए आज इस कार्य समिति का उपयोग आपके सामने मैं कुछ सत्य रखने के लिए करूंगा और मैं आप सारे सदस्यों से आग्रह करूंगा, प्रदेश अध्यक्ष से भी आग्रह करूंगा। हमने जो ऐतिहासिक विजय लोकसभा में पाई है उसका पूरा का पूरा एक साहित्य बना करके हमारे एक एक कार्यकर्ता के बीच में हम पहुंचाएं, उसे मानसिक और बौद्धिक रूप से तैयार करें, यह हमारा दायित्व है। सत्य नंबर 1, 2024 के चुनाव में कांग्रेस को 13 करोड़ 67 लाख वोट मिले हैं। 13 करोड़ 67 लाख वोट्स। और भारतीय जनता पार्टी को आपको अंदाज है अश्वथ जी कितना वोट मिला? कांग्रेस को 13 करोड़ 67 लाख और भारतीय जनता पार्टी को 23 करोड़ 59 लाख। 13 करोड़ के सामने भारतीय जनता पार्टी को 23 करोड़ वोट मिले हैं। कांग्रेस पार्टी से 9 करोड़ 90 लाख वोट्स हम अधिक पा करके 2024 का चुनाव जीते हैं। कांग्रेस ने 13 करोड़ वोट पाया है और हमने 23 करोड़ वोट पाया है। किस गणित से हमारी हार हुई है? इन लड़ाइयों को हम लड़ नहीं क्यों पाते? लोग कहते हैं हमारी सीट कम हो गई, मानते हैं सीट कम हो गई। 2004 में 2004 कांग्रेस की सरकार थी ना, 145 लोकसभा मेंबर्स थे उनके। 2009 में उनकी संख्या बढ़ करके 206 हुई। 10 साल उन्होंने शासन किया। 10 साल बाद 2014 में चुनाव हुआ। 2006 से उनकी संख्या घट करके 44 सीट्स पर आ गई। 2024 में 10 साल के कुशासन के बाद जनता इतनी नाराज हुई कि कांग्रेस को इतनी कम सीट दिया कि वो रिकॉग्नाइज्ड अपोजिशन की पार्टी भी नहीं बन पाए। और भारतीय जनता पार्टी 2014 में हमने 282 सीट जीती थी। 2019 में हमने 303 सीट जीती थी। हम गर्व के साथ कह सकते हैं भारत के इतिहास में पंडित नेहरू के बाद भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी अकेली ऐसी सरकार है जो तीसरी बार जीत करके आई है, पहले से अधिक वोट ले करके आई है और घटने के बाद भी हमारी संख्या इतनी रही है कि हम तीसरी बार सरकार बनाने में सफल हुए हैं। भारत के इतिहास में नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी दूसरा अकेला ऐसा व्यक्तित्व है। कांग्रेस अपने को राष्ट्रवादी पार्टी कहती है, राष्ट्रीय पार्टी कहती है। इस देश के 14 मुझे बताया गया है कि मैथमेटिक्स में आपको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना पड़ता है। इस देश में 14 ऐसे प्रांत हैं जहां कांग्रेस एक सीट भी जीत करके नहीं आई। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का एक सांसद नहीं, उत्तराखंड में कांग्रेस का एक सांसद नहीं,
हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का एक सांसद नहीं, दिल्ली में कांग्रेस का एक सांसद नहीं, त्रिपुरा में कांग्रेस का एक सांसद नहीं, अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस का एक सांसद नहीं, मिजोरम में कांग्रेस का एक सांसद नहीं, अंडमान निकोबार में कांग्रेस का एक सांसद नहीं, दादरा दमन नवेली एक सांसद नहीं, लद्दाख एक सांसद नहीं, और मध्य प्रदेश 29 की 29 सीटें कांग्रेस का एक भी सांसद जीत करके नहीं आया। इस देश के 30 प्रांतों में आउट ऑफ 30 14 ऐसे प्रांत हैं जहां कांग्रेस ने एक सीट भी नहीं जीती। और दूसरी ओर भाजपा, उत्तराखंड की 5 सीटें भाजपा के पास, दिल्ली की 7 सीटें भाजपा के पास, हिमाचल की 4 सीटें भाजपा के पास, उड़ीसा की 21 में से 20 सीटें आउट ऑफ 21, 20 सीट्स बिलोंग टू बीजेपी। मध्य प्रदेश में आउट ऑफ 29, ऑल 29 सीट्स ऑफ बीजेपी। आंध्र प्रदेश में ऐतिहासिक जीत हमने पाई है। एनडीए के नेतृत्व में हमने कुल मिलाकर के 21 सीटें 21 सीट जीती है। वाईएसआर पार्टी ने 4 सीट जीती है। कांग्रेस के पास एक भी सांसद जीत करके नहीं आया। तेलंगाना में हमने 8 सांसद जिता लिए हैं। दादरा नगर हवेली, दामन, ये सारे वो प्रांत हैं मित्रों जहां की सारी सीटें हम जीत करके आ रहे हैं। ये दावा करते हैं कि हम चुनाव जीत करके आए। सच्चाई क्या है? मेघालय में इनका वोट 14% घट गया, कांग्रेस का 14%। पंजाब में इनका वोट 15% घट गया। त्रिपुरा में उनका वोट 15% घट गया। जम्मू कश्मीर में इनका वोट 9.27% घट गया। पुडुचेरी में इनका वोट 4.4% घट गया। केरल में इनका वोट 2.4% घट गया। मध्य प्रदेश में इनका वोट 2.38% घट गया। गुजरात में इनका वोट 1.3% घट गया। और मित्रों, छत्तीसगढ़, सिक्किम, पंजाब, गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु जैसे प्रांत में जहां ये बहुत ऐठा करते थे, वहां भी इनका वोट घट गया। और भारतीय जनता पार्टी ने तमिलनाडु तक के प्रांत में ऐतिहासिक विजय प्राप्त की। केरल का एक प्रांत आज तक भारतीय जनता पार्टी कभी जीती नहीं थी। कर्नाटक आने के पहले मैं केरल में काम किया करता था। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं, केरल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है। और खिला है तो आप जैसे कार्यकर्ताओं के मेहनत पर, केरल के कार्यकर्ताओं के मेहनत पर जीता है। और सिर्फ एक सीट नहीं, हम त्रिवेंद्रम की सीट जीतने जा रहे थे, 16,000 से हार गए, ओनली बाई 16,000। हम अटिंगल की सीट जीतने जा रहे थे, सिर्फ 16,000 से हार गए, ओनली बाई 16,000। और मित्रों, केरल की पिछली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में भारतीय जनता पार्टी एक सीट नहीं जीत पाई थी। इस लोकसभा में आप गर्व की अनुभूति करेंगे, हमने कुल मिलाकर के 11 असेंबली सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाने का काम किया है। माननीय बोमई जी से आग्रह है, इस मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। बगल में प्रांत है तमिलनाडु। जैसे हमारे पास ऊर्जावान अध्यक्ष है कर्नाटक में, अति ऊर्जावान अन्नामलाई हमारे पास तमिलनाडु में है। 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 3.36% वोट मिले थे। और जानते हैं मित्रों, इस चुनाव में तमिलनाडु में हमने 11.78% वोट पाए हैं। हमारा वोट परसेंटेज 3 गुना से अधिक बढ़ गया है।
और तमिलनाडु की 10 ऐसी लोकसभा है जहां आज हम दूसरे नंबर पर हैं। आप समझ सकते हैं कि तमिलनाडु की राजनीति कितनी डिफिकल्ट होती है। द्रविडियन और गैर द्रविडियन पॉलिटिक्स चलती है और हम गर्व के साथ कह सकते हैं राष्ट्रवादी विचारों को लेकर के, हिंदूवादी विचारों को लेकर के, राष्ट्र निर्माण की भावना को लेकर के, समग्र हिंदू की एकता को लेकर के आज हमने तमिलनाडु की राजनीति में दूसरा स्थान बना लिया है और 10 सीटों पर आज हमारी स्थिति ऐसी है कि अगला लोकसभा चुनाव आते आते हम अपने सांसदों को ऐतिहासिक मतों से जिताने की स्थिति में आ जाएंगे। तेलंगाना की चर्चा मैंने आपसे किया। पिछले चुनाव में हमारे पास 19% वोट थे, आज हमारे पास 35% वोट है और आउट ऑफ 17 8 सांसद 8 MPs बिलोंग टू बीजेपी। आंध्र प्रदेश को आपने देखा, आंध्र प्रदेश में आज हम गर्व कर सकते हैं ऐतिहासिक रूप से एनडीए की सरकार चल रही और एनडीए को 53% वोट मिले हैं। हमारी सरकार आज टीडीपी की मदद से आंध्र प्रदेश में सरकार चल रही और भाजपा के विधायक मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। और सबसे ऐतिहासिक काम तो मित्रों उड़ीसा में हुआ है। आज़ादी के 75 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है, हमने कल्पना नहीं किया था। आपको गर्व होना चाहिए उड़ीसा के कार्यकर्ताओं के लिए। पहली बार ऐसा हुआ है मित्रों, 20 में से 21 में से 20 आउट ऑफ 21 20 MPs बिलोंग टू बीजेपी। 2014 के चुनाव में हमने 26% वोट लिया था, 2019 के चुनाव में हमने 38% वोट लिया और 2024 के चुनाव में हमने 45% वोट लिया है। सबसे बड़ी पार्टी सरकार बना करके आउट ऑफ 20 विधायक लेकर के आज उड़ीसा में राज्य कर रही और कांग्रेस 2014 में 22% वोट, 2019 में 14% वोट और 2024 में 1%। उड़ीसा में कांग्रेस को इस चुनाव में सिर्फ 1%, ओनली 1% वोट पीपुल हैव वोटेड फॉर कांग्रेस उड़ीसा। मैं आपको ये क्यों बता रहा था? मुझे महसूस होता है कि हम अब प्रचार के झांसे में आ जाते हैं। मुझे महसूस होता है कि हम सड़कों पर लड़ने की स्थिति नहीं बना पाते हैं। हमारी लड़ाई कांग्रेस से है। आपके प्रदेश में कांग्रेस की सरकार चल रही है, यहाँ इंडी ठगबंधन नाम का कोई संगठन काम करता नहीं। आपकी फ्रंटल लड़ाई कांग्रेस से है। इसलिए अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखने के लिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने के लिए जो ऐतिहासिक विजय हमने इस पूरे देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पाई है। सुमन्ना जी बैठिए, सुमन्ना जी ऊपर आ जाइए। मिस्टर सुमन्ना प्लीज कम अप। जो ऐतिहासिक विजय हम लोगों ने पाई है मित्रों, आज उस विजय को सेलिब्रेट करने का दिन है। आपके दोनों हाथ में लड्डू है। दिल्ली में भी आप जीते हैं, कर्नाटक में भी आप जीते हैं। आपकी इन दोनों विजयों के लिए आपको बधाई देता हुआ एक आग्रह करके अपनी बातें समाप्त करूंगा। मित्रों, इस जीत से भ्रम में जाने की जरूरत नहीं है, जीत का अहंकार पालने की जरूरत नहीं है। हमें कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है और इसलिए आज की इस कार्य समिति से निकल करके कोई मैसेज जाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता के बीच में कि जब तक हम कर्नाटक में अपनी सरकार नहीं बना लेंगे तब तक चैन के क्षण से
एक दिन भी नहीं बैठेंगे। अगली सरकार भाजपा की बनेगी, इस चुनौती को हम लेकर के जाएंगे। एक बार बोलिएगा, भारत माता के। ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದಂಥ ರಾಧಾಮೋಹನ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ದಾಸ್ ಜಿರವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿಯ ವಿಶೇಷ ಸಭೆಗೆ ತಡವಾಗಿ ಬಂದಂಥ ರಾಜ್ಯದ ಹಿರಿಯ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಸಂಸದರು ಆದಂಥ ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ್ ಜಿರವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಹಿಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಹಿರಿಯರು ಆದಂಥ ಸಂಸದರು ಆದಂಥ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅಣ್ಣನವರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಹಿರಿಯರು, ಕೇಂದ್ರದ ಸಚಿವರು ಆದಂಥ ವಿ ಸೋಮಣ್ಣನವರಿಗೂ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಅವರದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದಂಥ ರಾಧಾಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಜಿರವರು ಅವರು ದಿಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳಲಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದಂಥ BY ವಿಜೇಂದ್ರಣ್ಣನವರು ಹಾಗೂ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಆದಂಥ R ಅಶೋಕಣ್ಣನವರು ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. 11ನೇ ತಾರೀಕು ಫೆಬ್ರವರಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದು. ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವತ್ತು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸೋಣ. ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳು ಬಂದಂಥವ್ರ ಪೈಕಿ ಇಲ್ಲೇ ಮನೆ ಮಾಡಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾತ್ರಿ 11:30 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ರಾತ್ರಿ 11:30 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗುವ ತನಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ್ದು ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೇಟಾ ತಗೊಂಡು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಹೆಸರು ಸಹ ಗುರುತಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ರಾಧಾಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಜಿರವರು. ಅವರಿಗೆ ಈ ವಿಶೇಷ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಭೆಗೆ ಬಂದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸೋಣ. ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸದೀಯ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರು, ರಾಜ್ಯದ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತ ನಾಯಕರು, ಹಿಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ನಾಯಕರು ಆದಂಥ BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರನ್ನ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಬಂಧುಗಳೇ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಜೈಕಾರ ಹಾಕೋವರೆಗೂ ನಾ ಬಿಡೋಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರಿಗೆ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ರಾಜ್ಯದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವರೇ, ಈಗ ತಾನೇ ಮಾತನಾಡಿ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಹೋದಂಥ ರಾಧಾ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅವರೇ, ಮಾನ್ಯ R ಅಶೋಕ್ ಅವರೇ, ಮಾನ್ಯ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ್ರೆ, ಮಾನ್ಯ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರೆ, ಮಾನ್ಯ CT ರವಿಯವರೇ,
ಕುಮಾರಿ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಅವರೇ, ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರೇ, ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರೇ, ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ ಅವರೇ, ಶ್ರೀರಾಮನ್ ಅವರೇ, ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರೇ, ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರೇ, ನಿರ್ಮಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸೋನಾನ್ ಅವರೇ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಆತ್ಮೀಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರುಗಳೇ, ಇಂದು ಮಹಾನ್ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಯಾದಂಥ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣೆಯ ದಿನ. ಭಾರತೀಯ ಯುವಜನರ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಜಾಗೃತಿಗೊಳಿಸಿದಂಥ ಮಹಾಚೇತನದ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ದೇಶ ಕಟ್ಟುವ ಕಾಯಕವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಇದೀಗ ತಾನೇ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದಿದೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸತತವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ NDA ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ 19 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ BJP JDS ಗೆದ್ದಿದೆ. ನಾನು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಮೊನ್ನೆ 2024ರಂದು ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದಂಥ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ 142 ಕಡೆ ಬಹುಮತವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. 142 ಕಡೆ. ಈಗ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದರೆ 135, 140 ಸೀಟ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗೆದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ BJP ಸರ್ಕಾರ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಇರೋದೆಷ್ಟು ಸತ್ಯನೋ ಅಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ. ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ 135 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗೆದ್ದು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 142ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿ ಸ್ವತಃ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸಮೇತ 17 ಸಚಿವರ ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರೋ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಜನಹಿತವನ್ನು ಮರೆತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವಂಥ ಯಾವುದೇ ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಸಂಗತಿ. ರಾಜ್ಯದ ಜನರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಹಣಬಲ, ತೋಳ್ಬಲ ಹಾಗೂ ಹಲವಾರು ಆಮಿಷಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಸಹ ರಾಜ್ಯದ ಜನರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜನಮತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮತದಾರ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸೋಣ. ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ
ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದಲೇ ಆದ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಜನರು ಮಾತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ದುರಾಡಳಿತ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಮತ ನೀಡಿರೋದನ್ನ ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತಪ್ಪು ನೀತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ದಿವಾಳಿತನಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಶಾಸಕರುಗಳ ಅನುದಾನಕ್ಕೂ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕಿದೆ. ಅನುಪಯುಕ್ತ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ನಾಂದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಖಜಾನೆ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀರಾವರಿಗೆ ಏನು ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ಥಗಿತ ಆಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರನ್ನೇ ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹಣ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಿರೋದನ್ನ ತಾವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರ ಬಂಧುಗಳೇ. ಮುದ್ರಾಂಕ ಶುಲ್ಕ ಏರಿಕೆ, ಸಾರಿಗೆ ದರ ಏರಿಕೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ದರ ಏರಿಕೆ, ಅಬಕಾರಿ ದರ ಏರಿಕೆ, ಪಾಣೆ ಪಡೆಯುವಂಥ ರೈತನಿಗೂ ಸಹ ಅದರ ಏರಿಕೆ, ರೈತರ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಏರಿಕೆ, ಸಿಕ್ಕ ಕಡೆ ತೆರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಜನರನ್ನು ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡೋ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ. ಹಣಕಾಸು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸರಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಪಾಪರಾಗದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನೀಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ನೀರಾವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೀಕರವಾದ ಬರಗಾಲವಿದ್ದಾಗ ಕಾವೇರಿ ನೀರನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಕುಂತಲ್ಲಿ ನಿಂತಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಕಿಸಾನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ 4,000 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ. ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಕೆಫೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟ, ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ, ಚನ್ನಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ, ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ವಾರ್, ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಆಡಳಿತ ವೈಖರಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ನಡೆದಂಥ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ 187 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತದ ಬೃಹತ್ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮೊದಲೇ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೂಢ ಹಗರಣ ಬಯಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸ್ವತಃ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕುಟುಂಬದವರೇ ಶಾಮೀಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕೈವಾಡ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇದು ನಡೆದಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರದ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷವಾಗಿ ಜನರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಧ್ವನಿಯಾಗಿರುವ ಜೊತೆಗೇನೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂಥ ಹಾಗೂ ತಲುಪಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ. ನಾಳೆ ಬರುವಂಥ ವಿಧಾನಮಂಡಲ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಹಗರಣಗಳನ್ನ ಬಯಲು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನೀವು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವಂಥ ನೈತಿಕ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ತುದಿ ಮುಟ್ಟಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆಗಲಿ, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆಗಲಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವಂಥ ನೈತಿಕ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಉದ್ದಗಲಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಜನರಿಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಹಗರಣಗಳನ್ನು ಬಯಲು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ತೊಲಗಿಸಿ ಈಗ ನಾನು ಸವಾಲಾಗ್ತೇನೆ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ, ನಿಮಗೆ ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯನ್ನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿ. ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಅಂತ. ಈಗ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದರೆ 140ರಿಂದ 150 ಸೀಟು ಗೆಲ್ಲೋದು 100ಕ್ಕೆ 100 ಸತ್ಯ. ಇದನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ನಾವು ವಿಧಾನಮಂಡಲ ಒಳಗಡೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಾಯಂಕಾಲ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರು ಸಹ ಬಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ. ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಅಂತ ದಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪಡೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಲಿರುವಂಥದ್ದು ಸಂತೋಷ. ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಸತತವಾಗಿ 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿಯವರು 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಸತತ 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ 100 ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನತಿಯತ್ತ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ 2 ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಇಂದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಪಕ್ಷವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಕಾರಣ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಚುನಾವಣೆ ಹಾಗೂ BBMP ಚುನಾವಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರು ಕಾಲಿಗೆ ಚಕ್ರ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸದನದ ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಅಸಮರ್ಪಕ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಹದಗೆಟ್ಟ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ರಚನಾತ್ಮಕ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಸಂಘಟನೆಯ ಈ ಮಹಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಸಹಯೋಗ ಇದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರಿಗೆ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ದುರಾಡಳಿತದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾನು ನೀಡಿದಂಥ ರಾಜ್ಯದ ಹೋರಾಟಗಾರರು, ರೈತ ನಾಯಕರು, ಇಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಾಯಕರು ಆದಂಥ BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಣ್ಣನವರಿಗೆ
ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬಂಧುಗಳೇ, ಈಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣವನ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಿಕಾರಿಪುರದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಆದಂಥ BY ವಿಜೇಂದ್ರಣ್ಣನವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ರೈತ ನಾಯಕರು, ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಸದೀಯ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರು, ಹಿರಿಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರೇ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು, ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ R ಅಶೋಕ್ ಅವರೇ, ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಹಾವೇರಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಂಸದರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರೇ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಿರಿಯರು, ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಸಂಸದರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರೇ, ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಿರಿಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸದಾನಂದ ಗೌಡಾಜಿ ಅವರೇ, ಕೇಂದ್ರದ ಸಚಿವರಾಗಿ 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಅವರೇ, ಮತ್ತೋರ್ವ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು, ಕೇಂದ್ರದ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ವಿ ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರೇ, ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ಜಿ ಅವರೇ, ಮಾಜಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಸದರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕಾರಜೋಳಜಿ ಅವರೇ, ಹಿರಿಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಅವರೇ, ಮಾಜಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರೇ, ಆತ್ಮೀಯರವರು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ CT ರವಿಜಿ ಅವರೇ, ನಿರ್ಮಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸುರಾನ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಂಸದರೇ, ಶಾಸಕರೇ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರೇ, ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರೇ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಎಲ್ಲ ಮೋರ್ಚಾ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಹಿರಿಯ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳೇ, ಶ್ರದ್ಧೆಯ ತಾಯಂದಿರೇ, ಪತ್ರಿಕಾ ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಬಂಧುಗಳೇ, ವಿಶ್ವ ನಾಯಕ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ NDA ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಒಂದು ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೊಂದು ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದ್ದಂಥ INDA ಕೂಟ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಸಂಚನ ಹಾಕಿತ್ತು. ಅನೇಕ ಪೊಳ್ಳು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ನೀಡೋದ್ರ ಮುಖೇನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಕಿತ್ತೊಗಿಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಷಡ್ಯಂತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ರು. ಇದರ ನಡುವೆನೂ ಸಹ ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ಮತದಾರರು,
ಇವತ್ತು ಭಾರತವನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಭಾರತವನ್ನ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಂಥ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರು ಭಾರತವನ್ನ 2047ನೇ ಇಸ್ವಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ದೇಶವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪನ ಇಟ್ಟಿದಂಥ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಇವತ್ತು ದೇಶದ ಜನರು ನೀಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸಾಕ್ಷೀಭೂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಕಾರಣೀಭೂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಳೆದ 3-4 ವರ್ಷದಿಂದ ಇವತ್ತೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಡ್ಡಾಜಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಮಿತ್ ಶಾಜಿ ಅವರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸತತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ನೇತೃತ್ವ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರದ ದರ್ಪದಿಂದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ 18ರಿಂದ 20 ಸಂಸದರನ್ನ ಗೆಲ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವ ಭ್ರಮೆನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜ್ಯದ ನಮ್ಮ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೇನೆ. ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ದರ್ಪದ ನಡುವೆನೂ ಸಹ, ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಪಳ್ಳು ಭರವಸೆ ನಡುವೆನೂ ಸಹ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ದೇವದುರ್ಲಭವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೊಂದು ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ, ಅವರ ಒಂದು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ನಡುವೆನೂ ಸಹ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷ ಸೇರಿ 19 ಸಂಸದರನ್ನ ಗೆದ್ದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ನಮ್ಮ ದೇವದುರ್ಲಭವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಸಲ್ತದೆ ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮತದಾರರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದೇಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಏನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಪೊಳ್ಳು ಭರವಸೆಗಳು ಇವತ್ತು ಒಡೆದಾಳುವ ನೀತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ತುಷ್ಟೀಕರಣದ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತೇನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಜನರು ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಗತಿ. ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದಂಥ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒಂದು ಕಡೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಕಟಾಕಟ್ ಸುಳ್ಳುನ ಭರವಸೆಗಳ ನಡುವೆನೂ ಸಹ ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ 17 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು, ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷ 2 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಬಿಜೆಪಿ ಕಳೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 36% ಓಟನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರಲಿ, ಮೊನ್ನೆ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ 46.6% ಮತಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷನೂ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 51.66% ಮತಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತಾನೆ. ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ 9 ಸಂಸದರನ್ನ ಗೆದ್ದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಬೆನ್ನನ್ನು ತಾವು ತಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೇನೆ. ನೀವು 9 ಸಂಸದರನ್ನ ಗೆದ್ರೂ ಸಹ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಇವತ್ತು 124 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ, 132 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷನೂ ಸೇರಿ
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 224 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 142 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷ ಮುಂದೆ ಲೀಡನ್ನ ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಳೆದ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅನೇಕ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಕಳೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು, ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ನೀಡಿದ್ರು ಸಹ, ಜನಪರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸಹ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಅಂದಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅನೇಕ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪಗಳನ್ನು, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದು ಸುಳ್ಳನ್ನ 100 ಬಾರಿ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕಳೆದ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಆಡಳಿತ ವೈಖರಿಯನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನು ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಳ್ಳು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಭರವಸೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನುಚ್ಚು ನೂರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂದರ್ಭ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ಒಳಿತನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಭರವಸೆನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ರಹಿತ ಆಡಳಿತವನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷರು ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಭರವಸೆನ ಕೊಟ್ಟು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇವರ ಆಡಳಿತ ವೈಖರಿ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕೂಡ ಕಂಡರಿಯದಂತ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಿನನಿತ್ಯ ಇವತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಿಜವಾದ ಮುಖವಾಡ ಇವತ್ತು ಕಳಚಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಇವತ್ತೇನು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವರು, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ರಹಿತ ಆಡಳಿತನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಜನ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಾಸಕ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾಯಿ ಬಾಲ ಡೊಂಕ್ಯಾಗನೋ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದಿನನಿತ್ಯ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ. ತಾವು ನೋಡಿದಿರುವತ್ತು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಹಗರಣ. ಏನಿವತ್ತು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕು, ಇವತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಹಿಂದುಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಮುಂದೆ ತರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು. ಆ ಹಣವನ್ನು ಹೊಡೆದು, ಆ ಹಣವನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಬೇನಾಮಿ ಅಕೌಂಟ್ಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ, ಯಾವುದಾವುದೋ ನಕಲಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಮೊನ್ನೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಇವತ್ತು ಮೂಡಾ ಹಗರಣ. ಮೈಸೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕುಟುಂಬದ ಹೆಸರು ಆದಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಮುಖಂಡರ ಹೆಸರುಗಳು ಇವತ್ತು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಮೈಸೂರು ಮೂಡಾ ಪ್ರಕರಣ, ಒಂದು ಕಡೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪ್ರಕರಣ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಹಗರಣ 187 ಕೋಟಿ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಗರಣ ಕನಿಷ್ಠ 3 ರಿಂದ 4 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಅಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ರೀತಿ ದೊಡ್ಡ ಹಗರಣ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜನವಿರೋಧಿ ಸರ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹದಗೆಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹುಬ್ಳಿನಲ್ಲಾದಂಥ ನೇಹ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ ಇರಬಹುದು. ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇವತ್ತು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೇಲೂ ಸಹ
ಇವತ್ತು 10 ಕೇಸ್ಗಳನ್ನ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನ ದಾಖಲು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಕೆಫೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆದಾಗಲೂ ಸಹ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದವರು ಈ ಒಂದು ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವಿಧಾನಸೌಧ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಅಂತೇಳಿ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗದಂತ ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಟ್ಟ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಧೈರ್ಯ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದವರು ಮಾಡೋದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಒಂದು ದುಷ್ಟ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. 900ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರು ಇವತ್ತು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಬರದ ಹಣ ಬಂದರೂ ಸಹ ಆ ಪರಿಹಾರದ ಹಣವನ್ನು ಸಹ ರೈತರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಲುಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀಡ್ತಿದ್ದಂಥ ಒಂದು 75% ಇವತ್ತು ಸಹಾಯಧನ. ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ 75% ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನ ಈಗ 45% ಇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಏಕಾಏಕಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆ 6,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದಾಗ 4,000 ರೂಪಾಯಿನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ರಾಜ್ಯದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ ಕ್ಷಣ ಅದನ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮಾನ್ಯ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ರೈತ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ತಣ್ಣೀರೆತ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಕಳೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೇಕೆದಾಟು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಯಾಕೆ ಮಾನ್ಯ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ, ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಬಂದು 1 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಸಹ ಯಾವ ಮೇಕೆದಾಟಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರೋ ಆ ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆಗೆ ಒಂದೇ 1 ರೂಪಾಯಿನೂ ಕೂಡ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆಗೆ ಒಂದೇ 1 ರೂಪಾಯಿನೂ ಕೂಡ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರ ಒಂದು ಹಣೆಬರ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಇವತ್ತು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಒಡೆದಾಳುವ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಷಣ 3 ಬಾರಿ ಸತತವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರ್ತೇನೆ ಅಂತಲೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ವಿಫಲ ಆದಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿತ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಚೊಚ್ಚಲ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅವರ ಭಾಷಣದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸಹ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಂದೂಗಳ ತೇಜೋವಧೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಡೆದಾಳುವ ನೀತಿಯನ್ನ ಏನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಇವತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದ ಮುಖೇನ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಾವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಚಿವ ಮೊನ್ನೆ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸದ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇವಲ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಮತಗಳನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಹಂಕಾರದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇವರ ಪಾಪದ ಕೂಡ ಇದು ತುಂಬ್ತಾ ಇದೆ. ದಿನೇ ದಿನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇವರ ಜನವಿರೋಧಿ ನೀತಿಗಳು, ಇವರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಒಳಿತನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇವರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗದೇನೆ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಕಳೆದ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರಿಗೆ. ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಅವರ ಏನು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಇವತ್ತು ಉಚಿತ ಬಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಓಡಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ಪರದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇವ್ರಿಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶೂನ್ಯ. ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಯಾವುದೋ 1-2 ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಬಂಡವಾಳನ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಕಂಪ್ನಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏತರ್ ಕಂಪ್ನಿನೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೇನ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಂಪ್ನಿ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಕಡೆ ಜನವಿರೋಧಿ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಒಳಿತಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಜಾತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ವಿಷಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಿ ತನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಬೇಳೆಯನ್ನು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ, ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠವನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕಳೆದ 15-20 ದಿನಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಣಾಮ ಇವತ್ತು ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಇವತ್ತು ಗಗನಕ್ಕೆ ಏರಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಲಿನ ದರ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೈನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ಕಳೆದ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 1000 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಇವತ್ತು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತರಿಗೆ ಇವತ್ತು 1000 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುದಾನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನವನ್ನು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಭ್ರಷ್ಟ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ, ಜನವಿರೋಧಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾಡಿದ್ದು 15ನೇ ತಾರೀಕು ಏನು ಅಧಿವೇಶನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಮಾನ್ಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ವಿಧಾನಸಭೆ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಒಳಗಡೆ ಈ ಒಂದು ಭ್ರಷ್ಟ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಇವ್ರದ್ದು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಬಯಲು ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖೇನ ಈ ಜನವಿರೋಧಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕಿವಿಹಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕೊನೆಯದಾಗ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇರುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಸಚಿವರು, ಶಾಸಕರು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 4 ಜನ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹಾದಿಲಿ ಬೀದಿಲಿ ಇವತ್ತು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಶಾಸಕರು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಾದಿಲಿ ಬೀದಿಲಿ ಹೊಡೆದಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜೀವ ಇದೆಯೋ ನಾವಂತೂ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಶಾಸಕರೇ ಇವತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಕೂಗು, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಕೂಗು, ಇದರ ನಡುವೆ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಅಸ್ಥಿರತೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ನಾವಿವತ್ತು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಸರ್ಕಾರ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ನಾವು ತಲುಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಭ್ರಷ್ಟ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದಂಥ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ. ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಚುನಾವಣೆ ಇರ್ಬೋದು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ ಇದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಧಾನಸಭಾ
ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಶಕ್ತಿನ ಕೊಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವು ನೀವು ಸೇರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಂಡಲ ಮಟ್ಟದಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖರನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ದುಷ್ಟ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಂಘಟನೆಯ ಶಕ್ತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 24 ಗಂಟೆನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 17-18 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಾವು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 19 ಜನ ಸಂಸದರು ಗೆದ್ದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ನಮ್ಮ ದೇವದುರ್ಲಭವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಸಲ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಆಗಸ್ಟ್ ನಂತರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ಬರ್ತೇನೆ. ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತಿ ಮುಂದೆ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ, ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವ ಭರವಸೆನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಪಕ್ಷವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಆ ಭಗವಂತ ನಿಮಗೂ ಕೊಡಲಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯರಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದಾಗಿ ಈ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಬಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಬಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ದೇಶದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರಿಗೆ, ದೇಶದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರಿಗೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಗತ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಡ್ಡಾಜಿ ಅವರಿಗೆ ಬಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ನಿಲ್ಲದಿರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂದೇಶವನ್ನ ನೀಡಿದಂಥ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣವನ್ನು ನೀಡಿದಂಥ ಶಿಕಾರಿಪುರದ ಶಾಸಕರು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ BY ವಿಜೇಂದ್ರಣ್ಣನವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ, ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಕೋಷ್ಠಗಳ ಸಂಯೋಜಕರು ಆದಂಥ ಶ್ರೀ S ದತ್ತಾತ್ರಿರವರು ಕಳೆದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಭೆಯಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಯ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಂಡಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ BY ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಭೆಗೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತರಾಗಿ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳೇ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಜೀವನಾಡಿ. ಪಾರ್ಟಿ ಹೇಳುವ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟು ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಬೇಕು, ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಶ್ರಮವಹಿಸುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಶ್ರಮದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕಳೆದ 4-5 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಿಧನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೋರೋದು ಕೂಡ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಸಮಾಜದ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ನಿಧನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಕೆಲವಾರು ದುರ್ಘಟನೆಗಳು ಕೂಡ ನಡೆದಿದೆ.
ಆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮೌನವನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ನಾನು ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸವಿನಯವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನಸಂಘ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಸುಶೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮೋದಿಯವರು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು, ಹಾಗೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಮುಖಂಡರು, ಪರಿಶಿಷ್ಟರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿದ್ದ 6 ಬಾರಿ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ 2 ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಸಿ ಸಂಘಟನೆಯ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ತಿದ್ದಿ ತೀಡಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಮತ್ತೂರಿನ ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಹೋರಾಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ಸು ತೆರಳೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಹೃದಯಾಘಾತ ಹೋಗಿ ನಿಧನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆಯೇ ರಾಜ್ಯದ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಿತೈಷಿ ಮಂಗಳೂರಿನ KT ಗಟ್ಟಿಯವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾವೇರಿ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ನೀರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಲಿ ಎಸ್ ನಾರಿಮನ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ BJPಯ ರಾಜ್ಯ SC ಮೋರ್ಚಾದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆ ಹಿಂದುತ್ವದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ನಡುವೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಗದೀಶ್ ಅವರು, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ಮುಖಂಡರು ಮಾಜಿ IAS ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ K ಶಿವರಾಮ್ ಅವರು, ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳಿಂದ ಹಲ್ಲೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲಬುರಗಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಮಹಂತಪ್ಪ ಆಲೂರೆ ಅವರು, ಉದಯವಾಣಿಯ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನೋಹರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕವಿಶ್ ಗೌಡ ಅವರ ತಂದೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಸು ಅವರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ರಾಜ್ಯ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರಮದಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಣೇಶ್ ಯಾಜಿ ಅವರು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವಕ ಫಯಾಜ್ನಿಂದ ಹತ್ಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೇಹಾ ಹಿರೇಮಠ್ ಅವರು, ಹಾಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾರನ್ನು ಹಾಯಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೊಡಗಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಶ್ರೀ ರಾಮಪ್ಪ ಅವರು, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಂಗಾಧರ್ ಅವರು, ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಲ್ತಾಡಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಚಾರ್ ಅವರು, ಹಾಗೆ ಗುಜರಾತ್ನ ರಾಜ್ಕೋಟಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ಗೇಮಿಂಗ್ ಝೋನ್ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ದುರಂತವಾಗಿ ಸುಮಾರು 30 ಜನ ಅಸುನೀಗಿದರು. ಹಾಗೆ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಶಿವಕೋರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಯಾತ್ರಿಕರ ಮೇಲೆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಗುಂಡು ದಾಳಿಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 10 ಜನ ಅಸುನೀಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ರೇಣುಕಾ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹತ್ಯೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಖ್ಯಾತ ಹಿರಿಯ ಲೇಖಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲಾ ಹಂಪನ ಅವರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲೂಕು ಎಮ್ಮೆಹಟ್ಟಿಯ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸೌದತ್ತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮನ ಜಾತ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಹೋಗಿದ್ರು. ಹೋಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ 13 ಜನ ನಿಧನ ಹೊಂದಿದರು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿಯವರ ತಾಯಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಚ್ಚಿ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಕೂಡ ನಿಧನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ BJP ಕಾರ್ಯಕರ್ತ KR ಪುರ ನಿವಾಸಿ ಕೈಕಾಲು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಶೀಲಮ್ಮನವರು, ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸತ್ಸಂಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 116 ಜನ ಅಸುನೀಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ನಾಯಕರು, ಕಲಬುರಗಿಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಣ್ಣ ದೊಡ್ಡಮನಿಯವರು ಅಸುನೀಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಕೋರಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದಯಮಾಡಿ 1 ನಿಮಿಷ ನಿಂತು ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೀದರ್ನ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಂಡೆ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೋರುವಂಥದ್ದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸಂತ ಬಂಗೇರ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಜೆಪಿಯ ಮಾಜಿ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ತನ್ಮಾನಿ ಗೌಡ ಅವರು ಕೂಡ ಅಸುನೀಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಸುನೀಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಂತಿ ಕೋರಿ 1 ನಿಮಿಷ ಮೌನವನ್ನು ಆಚರಿಸೋಣ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದಂಥ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಕೋಷ್ಠಗಳ ಸಂಯೋಜಕರು ಆದಂಥ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ವಿನಯ್ ಬಿದ್ರೇರವರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸ್ತಾರೆ. ಸಿಡಿಲ ಸನ್ಯಾಸಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ 121ನೇ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣೆಯ ಈ ದಿನದಂದು ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಈ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ಅವಧಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರ್ಣಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋರಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಅವಧಿನಲ್ಲಿ ನಾವುಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಶ್ರೀಯುತ BY ವಿಜೇಂದ್ರರವರಿಗೆ ಸಭೆಯ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಜಿರವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಭೆಯ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಮ್ಮ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಿದಂಥ ಈಗಷ್ಟೇ ಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತ ನಿರ್ಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಧಾಮೋಹನ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ R ಅಶೋಕ್ ರವರು, ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿರವರು, ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರು, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುಮಾರಿ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆರವರು, ಮತ್ತೋರ್ವ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ V ಸೋಮಣ್ಣನವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರುಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಗೋವಿಂದ್ ಕಾರಜೋಳರವರು, ಶ್ರೀಯುತ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀರಾಮುಲುರವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ CT ರವಿರವರು, ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಸಂಸದರು, ನಿಕಟಪೂರ್ವ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ರವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ನಿರ್ಮಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸುರಾನರವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಗಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ